اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ اتحاد ہو، سیاسی شعور ہو، دیکھیے کسی قسم کی اس میں نہ آئیے، اتحاد میں رہیے۔ حیدرآباد یہ بغیر شہنشاہ کے حکم سے نہیں ہوتا، انہی کے حکم سے، انہی کے بڑے سے بڑے بادشاہیں یا بھیک مانگے، انہی کے حکم سے آپ کی شہر میں 2 انمول رتن ہے، اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، ان قیادت کی حفظ و امان میں رکھیے، ان کو حفظ و امان میں رکھیے۔ دیکھیے متحد ہو جائیے۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، آج وقت ہے کہ سیاسی شعور کا، اور ہمارا حق بنتا ہے، ہم ان سے ہر چیز لڑ کے مانگ سکتے ہیں۔ وہ سر پہ نالین کی ٹوپی لے کے تنہا پارلیمنٹ میں آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو اللہ تو تخفیت عطا فرمائے، اللہ ان سے اوقاف کے ایسے کام لے لے جس سے روزگار سب کا بلند ہو جائے۔ کوئی شہر میں سرکارین، کوئی اب بے روزگار نہیں ہونا۔ سرکارین آپ نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی، یہاں تک کشتی لے کے آنے کی لاز رکھ لیجیے، ان بے روزگاروں کا روزگار کھول دیجیے، جو آدمی آئی بچے ان کی شادی۔ KCR صاحب آپ کو بول رہا ہوں میں، اگر آپ روزگار نہیں دیں گے اور کافی جائیدادوں کو اگر اب تحفظ نہیں ہوگا تو اب جو ہے پھر الیکشن میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو بھی دے گا وہی کامیاب ہوگا۔ وعدے نبھائیے، ہمارا ریزرویشن دیجیے۔ ہم آپ کی پارٹی میں کئی قائدین مائنورٹیز۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بولیے۔ جی وقف بورڈ ممبر بندگی پاشا صاحب بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بات کر رہا ہوں، بولیے۔ جی آج آپ یوسف بابا کی درگاہ کو گئے تھے؟ جی گئے تھے۔ جی آپ کی دعا سنا میں بھی، آپ جو دے رہے تھے آج، تو میں یہ بول رہا تھا آپ اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کو انمول رتن بول رہے؟ جی تو جی بے شک، تو انمول رتن ہے وہ؟ ارے جی ہاں صاحب، بے شک بے شک، وہ لوگ جو خدمات ہے، دیکھیے آپ قوم کے معاملے میں جس طریقے سے بولڈ طریقے سے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھیے کہ کیسی چیز ہے۔ وہ آواز سے کچھ فائدہ ہوا؟ آپ کیوں نہیں فائدہ ہوا؟ آپ غور کریے نا، میرے کو بتائیے آپ کیا فائدہ ہوا، بتائیے۔ پہلے اسد الدین اویسی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے تو کچھ فائدہ ہوا، اور اکبر الدین اویسی اسمبلی میں آواز اٹھائے تو کچھ فائدہ ہوا مسلمان کو؟ بے شک فائدہ ہو رہا۔ حیدرآباد پرامن جگہ ہے، سارے لوگ خوش ہیں، اور جو ہے کیا فائدہ چاہیے؟ آپ کو انمول رتن بول کے ایسی دعا کر رہے ہیں، آج اکبر الدین اویسی کی وجہ سے گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی۔ یہ کیسے آپ لگا دیے اس کے؟ وہی بولتا ہوں میں آپ کو، 2012-24 دسمبر، سنو آپ میری بات سنیے ایک منٹ، منسلک کر رہے ہیں آپ میری بات سنیے، آپ اتنے اچھے مولانا ہیں۔ آپ کا تعارف دیجیے جناب۔ میرا نام محمد عمران ہے، کالے پتھر سے۔ محمد عمران کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کالے پتھر سے۔ ہاں جی بولیے۔ تو آپ اچھے دینی تعلیم حاصل کرے ہوئے ہیں آپ؟ جی بولیے۔ تو آپ کو بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور کیا فرمائے، کسی کے مذہب کو برا مت بولو۔ جی تو اکبر الدین اویسی ہندوؤں کے رام کو اناپ شناپ ان کی ماں کو بولے تھے، آج ان کی وجہ سے گستاخی ہو رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ جی تو آپ جب ان کو کچھ نہیں بولے، لیکن آج ان کے حق میں آپ ایسی دعا کر رہے ہیں انمول رتن بول کے، آج پوری ہندوستان میں ان کی وجہ سے فساد ہو رہا، اور آپ بول رہے ہیں ان کو انمول رتن۔ آپ ایک بات، آپ کو بھی کچھ وقف بورڈ کے زمینوں کا معاملہ کرنا ہے شاید، ایسی دعا کر لیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ جو ہے اس میں سنیے، دیکھو بابا، آپ شعور سے شعور کا کام لینا۔ کسی بھی چیز کی جو بات ہے، اگر ماں باپ اچھا نام رکھے نا تو اچھے صفات کا نزول ہوتا۔ کسی اچھی چیز، اچھی ماں باپ کی اولاد ہے، آپ ایسے لوگ کیوں انمول رتن بول رہے ہیں؟ آپ سنیے، اچھی چیز جو دیکھے، اچھی چیز کا ذکر کرنا۔ اگر آپ کے نظر میں کوئی بری چیز آپ کے علم میں آئی، آپ وہ سنیں، تو آپ دوبارہ بری چیز کا بولنا وہ سب سے بڑا کرائم ہے۔
कभी आप नहीं आप पूरे आवाज उठाते बोल रहे ना, कभी आप यहाँ के डेवलपमेंट पे और यहाँ पर मस्जिद शहीद हुए थे, पूछिए आप कभी उनसे सवाल करे बाबा, सवाल करे तो इत्मीनान से पूरा उसका जवाब सुनना, उसके बाद आप अपना बोलना। आप देखो बेटा, अगर आप किसी भी तरीके से अगर कहीं पर आप जो है आप कोई फौज गोई आप सुने हैं तो आप फौज गोई को दोहराना सबसे बड़ा गुनाह है। आप जो चीज अच्छी देखे, अच्छा पैगाम देना आपका काम है। तो आप अच्छी चीज देखे, असल आपकी वजह क्या है बोल तो मैं आपको जो वक्फ बोर्ड में जो जमीन बाकी है वो भी लूटना है आपको, इसलिए हक में उनके दुआ कर रहे हैं। नहीं आप ये देखिए, आप लोग ना ये देखिए जहन साफ करो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं नहीं आप लोग पहले तो ना आप लोग मुसलमानों के एक तो ये डिबेटों में जाकर ये बदनाम कर दे रहे मुसलमानों को। अरे हुकूमत जागीर अबॉलिशन में पूरा तबाह कर दी, जागीर अबॉलिश कर दी, इनाम अबॉलिश कर दी, जब कोई उठ के नहीं आया बचाने के वास्ते। हुकूमतों से तबाह हुआ, हुकूमतों से तबाह हुआ, हुकूमत से नहीं हुआ, हुकूमत का साथ देने वाले कौन है? दो गद्दार आपके अनमोल रतन है, सवाल के बाद एक सवाल जब करते तो जवाब पूरा सुनना, बदतमीज जवाब सुनो। आप दिख रहे हैं, आप दीनी तालीम हासिल करके मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मैं जवाब दे रहा हूँ। अनमोल रतन बोल रहे हैं आप, कौम के दुश्मन को अनमोल रतन बोल रहे हैं आप, मुसलमानों को कटाने वालों को अनमोल रतन बोल रहे हैं आप, बात सुनो, मस्जिदों का सौदा करने वालों को अनमोल रतन बोल रहे हैं। सुनो पूरा, मतलब आपको वक्फ बोर्ड की जमीन खाना है, इसलिए उनके वक्फ बोर्ड की जमीन देखे जी खाते हुए लोगों को। तुम जवाब सुनो, जवाब सुनो पहले। अपने जाती जमीनों पे मेडिकल कॉलेज अपने जाते पैसों से असरा का मेडिकल जाती जमीन है, खरीद के बनाते थे, जमीन पे बना देते थे जाके। इतने बड़े जमीन बोल रहे होगी जमीन पे बनाए बोलो वही तो आप इसलिए बोलो, पहले आप अच्छी नॉलेज ले लो, आप उन लोगों की हरकतें क्या है ले तो ना, जरा बोलो आप, जरा बोलो मेरे को। वक्फ बोर्ड को नुकसान किससे हुआ? आज वक्फ बोर्ड को नुकसान किससे हुआ? अरे आप बताओ जी, एक भी जगह बताओ देने वाली है दो अनमोल रतन से हुआ आपके। अरे कान देखो, हर हुकूमत जो हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात का काम करती, यहाँ पर सेकुलर रहती, अरे सुनो जी सुनो, अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वो सलाहियत है जो हुकूमत कान पकड़ के काम लेने का, जो मुसलमान हमारे हुकूक लड़के लेने की सलाहियत है सलाहियत, जिसमें जो पॉलिटिकल सलाहियत है उसको अप्रिशिएट करो। आपकी सलाहियत दिख रही है, उनकी भी सलाहियत दिख रही। अरे बाबू सुनो, शुक्र की नेमतों से नेमतों के पर शुक्र की खैंची से कतर दो वरना उड़ जाएंगे। ये नेमत है, नेमत सीखो, नेमत है। तुम तो कल के दिन खुदा भी बोल देते, तुम लोग ऐसे ईमान वाले तुम कल के दिन खुदा भी बोल देते तुम लोग इन लोग पार्टी से, कल के दिन तुम लोग खुदा भी बोल देते। नहीं है मेरा सियासी किसी पार्टी से, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है मेरा, भी बोल देते तुम लोग। मगर मैं तुमको बता रहा हूँ जो हकीकत है, कल के दिन आप खुदा भी बोल देते इन लोग को। जी ये कुफराना कलमा तुम बोल रही, खुदा बोल देते आज कुफराना कलमा तुम जो बोले ना, अकबरुद्दीन अवैसी की वजह से हिंदुस्तान का माहौल खराब हो रहा है, मुसलमान काटे जा रहे। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अकबरुद्दीन अवैसी की वजह से जरा लंदन को भाग गया ना भगोड़ा अकबरुद्दीन अवैसी, फिर बोलो उसको जी क्या बोले, लंदन को भाग के भगोड़े अकबरुद्दीन अवैसी। दोबारा बोल सकता हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने को जाना भी है, भाग जाना होता है। मेडिकल बाबा ऐसा जहन कहीं को बन जाता है, हर साल शिकायत में दर्द होता है। मैं बोलता हूँ वही दारुसलाम खोल के बैठे हुए ना, शिकायत है दारुल हराम है वो, तुम आके बोलो ना, दारुसलाम में होता हो, दारुल हराम है वो। और मजलिस में ये कौन सी शिकायत तुम्हारे को? मजलिस मेरी बात, आप जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोल रहे ना, वो मजलिस मुसीबत मुस्लिमीन है वो। अच्छा भाई तुम्हारे वास्ते वो होगा, आप मैं क्या करूं? तो क्या करो, आप फिर से कलमा पढ़ो, फिर से मुसलमान हो। भाई तो देखो बाबा एक मिनट सुनो, मैं किसी सियासी दबाव में रहने वाला आदमी नहीं हूँ। नहीं किसी सियासी प्रॉपर्टी खाने वाले आप, इसलिए आप बात कर रहे हो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खाने वाले आप, जो भी बचे हुए मतीउल्लाह और आप मिलकर खा लेते हो। जी क्या बोले? मतीउल्लाह और आप मिलकर अब जो भी है बाकी है वो लूट लेते, इनका सपोर्ट ले लेके, इनके हक में दुआ करके।
दोनों अनमोल रतन अब आप ऐसा गुमान रखना रखिए, किसी के गुमान पे मेरा रोक टोक नहीं है, आप किसी के गुमान पे मेरा रोक टोक नहीं है। आप जो गुमान में नहीं, देखिए सुनिए बाबा, अच्छा गुमान रखना भी बहुत अहमियत की चीज है। और जो है प्रोटेस्ट करना है तो फिजिकली प्रेजेंट रहिए, प्रोटेस्ट करना कोई चीज हो रही तो फिजिकल। आज मस्जिद शहीद हुए हैदराबाद में तो आप लोग मुंह नहीं खोलते, अभी पूछते आप असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी से क्या बोल के मस्जिद आपके रहते हुए शहीद हुए, आप अनमोल रतन है बोल के पूछे आप कभी उनसे? सेक्रेटेरिएट के मस्जिदें पूरे बन रहे हैं अंदर, आपको मस्जिद, शमशाबाद की एयरपोर्ट की मस्जिद पूछे आप, बराबर नुमाइंदगी हो रही, बराबर नुमाइंदगी हो रही। आप ये पूछे कि वहाँ पर एक खाना मस्जिद को जो है आशिर खाना मस्जिद घर बोल के जो भी निगरानदार थे उन्होंने उसको क्या उसमें कंपनसेशन ले लिए, बल्दिया से क्या कर दिए, ये सारे चीजें आपको वाकिफ है क्या? कोई चीज वही बोल रहा हूँ, आपको ग्राउंड लेवल की बात बोल रहा हूँ, वो भी जाके पाशा खादरी करे तो तमाशा वो बोल रहा हूँ। अब ये ग्राउंड रिपोर्ट। अच्छा आप एक काम करिए, आप अपने आप शिकायत है मेरे साथ ठहरिए, मैं लेके ठहर तो आप उधर में सवाल करिए। हम दारुल हराम और मजलिस मुसीबत मुस्लिमीन के, अरे ये ऐसा जहन बना के मत होना जरूरी है। आओ मैं तुम्हारा जहन तुम्हारे बाजू ठहर तो सवाल करो जी, पहले सबसे पहली चीज मुसलमान बन जाओ, फिर से कलमा पढ़ो आप। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।